خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلخا شہزاد گلو خبا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ یا الہی سر پہ سایہ شاہ بدر الدین کا میرے مولا حضرت علی کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا۔ وصلی اللہ تعالی بارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معین مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست واحسن من کلم تراکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقتا مغران من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اس ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سرکار مدینے کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار مدنی سرکار کی مقدس و مطہر بازمت و نور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی رفیقان محترم، یہ محرم الحرام شریف کی پہلی شب ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات اور یہاں کی منتظمہ کمیٹی، خصوصیت کے ساتھ صاحب الفضیلت یادگار اسلاف حضرت قاری محمد شعیب رضا صاحب قبلہ فاروقی، خطیب و امام مسجد حاضہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں، اور علماء کرام حفاظ کرام ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے اذن پر، آپ کے اشارے پر، آپ کے حکم پر یہ فقیر
सिद्धार्थ नगर की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। हज़रात गिरामी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने हमें और आपको ये साजे सईद अता फरमाई। इस्लामी महीना शुरू होता है तो कुर्बानी पर और ख़त्म होता है तो भी कुर्बानी पर। आप देख रहे हैं कि ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 10वीं तारीख को एक कुर्बानी है जिस कुर्बानी को हम और आप रहती दुनिया तक उस कुर्बानी को याद करते रहेंगे और जिसे हम और आप ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। 10वीं मुहर्रमुल हराम की वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में भी कुर्बानी हुई है जिससे इस्लाम हम तक पहुँचा। इस्लाम का सही चेहरा हमारे और आपके सामने मौजूद हुआ। इसी गुफ्तगू को और इसी कारवां को और इसी दास्तान को सुनने के लिए हम और आप इन महाफिल का जिक्र करते हैं। लेकिन आए रब की किबरियाई बयान करें। रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। कोई चीज़ न थी, सिर्फ खुदा का वजूद था। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा न था मगर खुदा का वजूद था। दरिया की सैलानी, समंदर की जौलानी, पहाड़ के रूफरसा मनाजिर कुछ न थे मगर खुदा था। इंसान न था मगर खुदा था। ज़र्रे न थे खुदा था। कहकशा न थे खुदा था। आसमान न थे मगर खुदा था। लौहो कलम अर्शो कुर्सी कुछ न थे मगर खुदा था। परवरदिगारे आलम ने कुंतु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ एक खजाना था, चाहा कि पहचाना जाऊं। हज़रात गिरामी, परवरदिगार ने अपनी शनाख्त के लिए, अपनी पहचान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर पैदा फरमाया। नूर क्या है? जलवे हुजूर है। अब आइए देखें, आज खुदा की ज़ात पर सवाल उठते हैं। कोई कहता है एक खुदा नहीं, हजारों खुदा हो सकते हैं। कोई कहता है एक खुदा नहीं, दो खुदा हो सकते हैं। हज़रात गुलिस्तान सादी में हज़रत सादी सीराजी फरमाते हैं, अगर दो खुदा होते तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर दो हुक्काम होते, दो प्रधानमंत्री होते तो निज़ाम कैसा होता। एक कहता हम नोटबंदी करेंगे, एक कहता कि हम पुरानी नोट चलाएंगे, एक कहता कि आज की ये लाइन बंद रहेगी, दूसरी कहता हम चालू करेंगे। कोई कहता कि आज भारत बंद रहेगा, कोई कहता कि हम भारत को अब चालू रखेंगे। याद रखो, निज़ा कायम हो जाता, तनाज़े होते, झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती। ऐसे ही अगर दो खुदा होते तो हज़रात एक कहता है मैं सूरज निकालूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं रात रखूंगा। एक कहता मैं बारिश बरसाऊंगा तो दूसरा कहता नहीं धूप निकालूंगा। हज़रात तनाज़े होते, झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती, सिस्टम नहीं चल पाता, कायनात बरहम बरहम हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को पैदा करना चाहा तो अपने नूर से एक नूर को पैदा फरमाया है ताकि उसकी शनाख्त हो जाए, ताकि उसकी पहचान हो जाए, उसकी किबरियाई बयान हो। हज़रात आप समझें कि खुदा है तो कहाँ है। किसी ने कहा खुदा के हाथ भी है, खुदा के पैर भी है, खुदा खाता भी है, खुदा पीता भी है। हज़रात कुछ लोग आज करते हैं, आप देखें न जाने अपने हाथों से कितनी मूर्तियां तराश की जाती हैं और तराशने के बाद सामने इंसान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। कहाँ माबूद है? माबूद किसी के हाथ से नहीं बनता है, माबूद किसी के बनाने से नहीं बनता है। वो तो निराकार है, निचित्र है, निरेखा है। इसी को कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रात एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है।
کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، حضرات ایک ہے۔ اب آئیے سمجھیں اس ایک کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اسے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے تو کیسا ہے، خدا ہے تو کر کیا رہا ہے۔ تو حضرات دہلیوں نے سوال کیا کہ اگر خدا ہے تو بتاؤ کیا کر رہا ہے، اگر خدا ہے تو اس وقت کر کیا رہا ہے، ہمارے سوالوں کا کوئی جواب دے۔ تو حضرات وہ دہلیہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سوالوں کا کوئی جواب دے دے تو ہم اس کے ایمان، اس کے دھرم کو اپنا لیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کرنا حضرات، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور بچہ چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، دیکھا مجمع لگا ہے، پوچھا لوگوں سے بتاؤ یہ کیسا مجمع لگا ہے؟ کہا مجمع اس لیے لگا ہے، مجمع اس لیے لگا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہے تو بتاؤ اس وقت کیا کر رہا ہے، اگر خدا ہے تو اس کی صورت کیسی ہے۔ حضرات چھوٹے سے بچے نے کہا تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا، حضرات تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا۔ اتنا سننے کے بعد سب گوش پر آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد اس چھوٹے سے بچے نے کہا اسٹیج پر مجھے آنے کی اجازت دی جائے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اسٹیج پر پہنچتا ہے، اسٹیج پر پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ سوال کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے یہ بتاؤ خدا کا چہرہ کدھر ہے، خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ حضرات اس بچے نے کہا ایک موم بتی منگائی جائے۔ موم بتی منگائی گئی اور منگانے کے بعد اس موم بتی کو بچے نے اسٹیج پر روشن کر دیا۔ روشن کرنے کے بعد اس بچے نے پوچھا کہ دہلیہ صاحب آپ بتائیے اس کا چہرہ کدھر ہے، اس کا رخ کدھر ہے، اس کا رخ کدھر ہے؟ حضرات گرامی نور کے کوئی رخ نہیں ہوتا، نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا، روشنی کی کوئی روشنی کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔ حضرات دہلیہ کہنے لگا یہ تو نور ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا، نور کا کوئی رخ نہیں ہوتا، پروردگار عالم نور ہے۔ حضرات گرامی اب دہلیے کا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے یہ بتاؤ کہ اس وقت خدا کر کیا رہا ہے، اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا سوال کرنے والا ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، مجھے کرسی پہ آنے دیجیے۔ حضرات بچہ جب کرسی پہ آتا ہے اب دہلیہ کہتا ہے سوال کا جواب دیجیے۔ اس بچے نے کہا یہ بتاؤ، اس بچے سے دہلیے نے پوچھا یہ بتاؤ خدا کر کیا رہا ہے؟ کہا میرا خدا اس وقت وہی کر رہا ہے، تجھے کرسی سے اتار رہا ہے اور مجھے کرسی پہ بٹھا رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ سننے کے بعد وہ حضرات سب کے سب دم بخود رہ گئے۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جسے ہم اور آپ حنفی جس کی بنیاد پر کہے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو تجھے کرسی سے اتار رہا ہے اور مجھے کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، لفظ کن سے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو جب پیدا کیا تو ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حضرات گرامی اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پہچانا جاؤ۔ اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا، یعنی جلوے حضور کو پیدا کیا۔ اس نور کو جب پیدا کیا ہے تو اس نور نے 70,000 برس تک سجدے میں سر رکھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قم یا محمد، اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ۔ جب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے سر کو سجدے سے اٹھایا ہے تو یاد رکھیے حضرات، سر کو سجدے سے جب اٹھایا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن مجھے علم ہو گیا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نور پیدا کیا ہے، یعنی جلوے حضور پیدا کیا ہے۔ بنانے والا ہے رب العالمین، جو بن رہے ہیں وہ ہے رحمت للعالمین۔ بنانے والا طالب، بننے والا محبوب، بنانے والا محب، بننے والا محبوب۔ تو بن میرے نور سے، سب بنے تیرے نور سے، تیرا نور میرا نور تجھ میں، تیرا نور
میں اللہ کا نور ہوں بن کے آیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے بنایا تو رکھا کہاں؟ اپنے قرب خاص میں رکھا, اپنے پاس میں رکھا. حضرات اب اس نور کا پرچار و پرسار کیسے؟ وہ اس نور کو مار کے وجود میں لانا ہے, لباس بشری میں لانا ہے. تب قرآن پڑھیے. قرآن کہتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کے فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم میں سے کسی کو بنا دے, ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے, زمین میں خونریزیاں ہوں گی, زمین میں فساد برپا ہوں گے, مجھے میں سے کسی کو بنا دے. رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو پروردگار عالم جاننے والا ہے تو فرشتوں سے مشورہ کیوں طلب کیا؟ پتہ یہ چلا کہ میرے بندوں کو مشورہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. اگر کوئی کام کریں تو مشورے کے ساتھ کیا کریں, لوگوں کا مشورہ لیتے رہیں. اب آئیے قرآن پاک پڑھیے. رب نے ارشاد فرمایا اے زمین فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. حضرات زمین میں بھیجا جبریل امین کو, جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ. جبریل زمین پر آتے ہیں, مٹی لینا چاہا. مٹی نے پوچھا کس لیے لے جا رہے ہو؟ کہا آدم کا پتلا تیار کیا جائے گا. حضرات زمین چیخنے لگی مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ, مجھے پر خریدیاں ہوگی, مجھے پر فساد برپا ہوں گے, لہذا مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ. آپ زمین کے چیخو پکار کو سن کر لوٹ کر چلے آئے. میکائیل کو حکم ملتا ہے زمین میں چلے جاؤ. زمین سے مٹی لینا چاہا. زمین پوچھتی ہے کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا آدم کا پتلا تیار کیا جائے گا. حضرات آپ زمین کہتی ہے, چلاتی ہے مجھے پر خوریزیاں ہوں گی, مجھے پر فساد ہوں گے, مجھے پر دنیا بھر کے کرائم اور جرائم ہوں گے, مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ. آپ کو رحم آیا, لوٹ کر چلے آئے. اسرافیل کو حکم دیا زمین میں آئے. زمین کی چیخو پکار سن کر وہ بھی لوٹ کر چلے گئے. اسرائیل کو حکم ہوا تم زمین میں آؤ. اسرائیل آئے, زمین سے مٹی لینا چاہا. زمین چیختی ہے, چلاتی ہے, مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کیا ہے. زمین سے مٹی اٹھائی ہے, زمین چیختی رہی, زمین چلاتی رہی. مٹی لے جا کر اپنی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل مٹی وہیں پر رکھ دو جہاں صفا اور مروہ کے درمیان جہاں کعبہ بنا ہے, اسی جگہ مٹی لے جا کر کے رکھ دو. حضرات جب اس جگہ مٹی رکھی گئی ہے اس پر 49 دن تک غم کی بارش ہوئی ہے, ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. یہی وجہ ہے انسان کی زندگی میں خوشیاں ایک لمحے کے لیے ہے اور غم بہت زیادہ ہوتے ہیں. حضرات گرامی اس مٹی کو کیچڑ بنایا گیا. بنانے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں جس میں آدم کو تیار کرو. جس میں آدم کو تیار کر دیا گیا. رب نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں آدم کے چہرے کو نہ بنانا, میں اپنے دستے قدرت سے بناؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب سارا وجود بن گیا اور بننے کے بعد جس میں آدم تیار ہے, چہرہ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. جب دستے قدرت سے چہرہ بنایا فرشتے ایسے چہرے کو دیکھ کر اس کا طواف کر رہے تھے. اے اللہ ہم نے ایسی صورت نہیں دیکھی, ایسا جمال نہیں دیکھا, ایسا حسن نہیں دیکھا. حضرات گرامی ایسی صورت جب دیکھی ہے اب اللہ ارشاد فرماتا ہے روح اس کے اندر داخل ہو جا. جب روح داخل ہوتی ہے روح لوٹ کر چلی آتی ہے. رب نے پوچھا اے روح اس کے اندر داخل ہوئی تو لوٹ کر چلی کیوں آئی؟ روح نے جواب دیا اے اللہ وہ تنگ و تاریک کوٹھری ہے, وہ جگہ تنگ ہے, وہ تاریک ہے, ہم اس میں نہیں قیام کر سکتے ہیں. تب اللہ نے اسی نور پاک کو آدم علیہ السلام کے پشت پاک میں جب رکھا ہے اب اللہ نے ارشاد فرمایا اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا. جب وہ جسم آدم میں داخل ہوتی ہے ٹھہر جاتی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے روح اب تو ٹھہر کیوں گئی ہے؟ روح نے کہا اے پروردگار جب آئی تھی
اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، مائک بہت کھینچ رہا ہے، اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ فسجدوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، ابلیس کھڑا رہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہتا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر، خلقتنی من النار خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خاصیت اوپر کو جائے، مٹی کی خاصیت نیچے کو آئے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، مٹی لفظ کا استعمال نبی کے لیے آج کے کسی وہابی دیوبندی نے استعمال نہیں کیا ہے، سب سے پہلے آدم کے لیے مٹی لفظ کا استعمال ابلیس نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے لیے مٹی لفظ کا استعمال ابلیس نے کیا ہے۔ آج شاگرد اس کی نقل کر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے دیکھیں، اب اللہ فرماتا ہے اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، ابلیس کھڑا رہا۔ اللہ پوچھتا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ ارشاد اللہ سے عرض کرتے ہیں، کرتا ہے شیطان انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، تو نے مجھے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی خاصیت اوپر کو جائے، مٹی کی خاصیت نیچے کو جائے، آگ کی خاصیت اوپر کو جائے، آگ جلاؤ تو اس کی لو اوپر کو جاتی، مٹی اوپر پھینکے آپ تو اس کی خاصیت نیچے کو آنا ہے۔ حضرات ابلیس کہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں۔ حضرات سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس کھڑا رہا، وہیں سے دو فکر مل گئے، دو نظریات مل گئے، دو مدرسے مل گئے، دو سوچ مل گئی ہے۔ ایک نبی کی تعظیم کرنے والی جماعت، ایک نبی کے تعظیم سے انکار کرنے والی جماعت۔ حضرات فرشتے دیکھتے ہیں سجدے میں چلے گئے، اور سر کو جب سجدے سے اٹھایا تو دیکھا ابلیس کھڑا ہے، دوسرا شکر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ایک سجدہ تو تیرے حکم کا ہے، دوسرا سجدہ تیرے شکر کا ہے، انہی دونوں سجدوں کو اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ حضرات یہ دیکھا جائے، اب ابلیس کہتا ہے اے پروردگار صرف تیری عبادت، تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل میری بارگاہ سے، بے شک تو مردود ہو گیا ہے، بے شک تو شیطان ہو گیا ہے۔ لعنت کا توق گلے میں ڈال کر ابلیس کو زمین میں پھینک دیا گیا ہے۔ حضرات وہ کہہ رہا تھا ہم تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو میرے مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ حضرات یہیں سے دو مدرسے، دو فکر، دو نظریات سامنے آئے۔ اب آئیے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تو تیری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے شجرے ممنوعہ کو کھا لیا، جنتی لباس اتر گئے۔ حضرات آدم علیہ السلام جنت میں شجرے ممنوعہ کو کھایا، جس کو اللہ نے روکا تھا اے آدم اس کے قریب مت جانا، آپ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد جنتی لباس اترنے لگے، جب جنتی لباس اتر گئے آدم علیہ السلام برہنہ ہو گئے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم تو تیری بیوی جنت سے نکلو۔ آدم کو سلام دین لنکا کی چوٹی پر اتارا، حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا ہے۔ حضرات گرامی آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے ہیں تو یاد رکھیں کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کپڑا بننے کے کوئی شو روم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے جسم کو کیسے چھپائیں؟ جس پیڑ کے قریب جاتے وہ پیڑ اپنے دامن
दामन को छुपा लेता, जिस पत्ते को लेना चाहते थे वो पत्ता अपने आप को बचा लेता था। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को रब ने इरशाद फरमाया था शजरे ममनुआ के करीब मत जाना। लेकिन हजरात एक दरख्त आपके करीब आता है, आपके करीब आने के बाद हजरात जब आपके करीब वो दरख्त आया है और आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसे पत्ते दिए हैं, तो आदम ने अपने जिस्म को 3 पत्ते से छुपाया है, हजरत हव्वा ने इंजीर के 5 पत्ते से अपने बदन को छुपाया है। मिजाज मिल गया है, जब मर्द का इंतकाल होगा तो कफन के लिए 3 कपड़ा मिलेगा, औरत का इंतकाल होगा तो कफन के लिए 5 कपड़ा मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त ने पत्ते दिए हैं अपने बदन को छुपाने के लिए। सवाल उठता है, ऐ वो दरख्त ये बता कि तूने पत्ते क्यों दिए हैं, जबकि सारे दरख्त अपना दामन छुपा रहे थे। वो कौन सा दरख्त है जानते हैं? वो इंजीर का दरख्त है। इंजीर के पत्ते से आपने अपने बदन को छुपाया था। पूछा गया है पत्ते तूने पेड़ तूने अपने दामन को क्यों नहीं बचाया? बहुत सारे पेड़ तो अपने दामन को बचा रहे थे, दूर भाग रहे थे आदम से, तूने पत्ता क्यों दिया है? हज़रत उस दरख्त ने कहा याद रखो हम इसलिए करीब गए थे कि आदम के पुष्ट पे नूरे मुस्तफा रखा था, उनकी पेशानी पर मैंने रसूलुल्लाह के नूर की चमक देखी थी। उस चमक को देखकर मैं आदम के करीब गया था। अल्लाह ने इसकी बुनियाद पर ऐसा कीमती फल उसे अता किया है जिसे हम और आप इंजीर का फल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, शराब की लंका की चोटी पर उतारा है। आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान श्रीलंका की उस पहाड़ी पर मौजूद है। हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा है। याद रखो जद्दा जो नाम पड़ा है ये हजरत हव्वा की बुनियाद पर पड़ा है। इसलिए कायनात के इंसानों के बाप का नाम आदम है, औरतों के माँ और औरत है हजरत हव्वा, मोमिनों के माँ का नाम हजरत हव्वा है। दुनिया भर के इंसानों की माँ हजरत हव्वा, दुनिया भर के इंसानों के बाप हजरत आदम। अब आइए देखें आदम आए, आदम अलैहिस्सलाम अपने सर को आसमान की तरफ नहीं बुलंद किया, इसलिए उसी आसमान से उतारे गए हैं, उसी आसमान से उतारे गए हैं, नादिल किए गए हैं। आप रोते रहे रोते रहे रोते रहे, यहाँ तक कि ख्याल आया या रब्बिक असअलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हे अल्लाह मोहम्मद के सदक़े में मेरी खता को माफ कर दे। मोहम्मद के सदक़े में मेरी खता को माफ कर दे। आवाज आती है, ए आदम नामे मोहम्मद का इल्म कैसे हुआ, नामे मोहम्मद के बारे में तुम्हें मालूम कैसे हुआ? आदम कहते परवरदिगार जन्नत में था तो मेहराबों पर मोहम्मद का नाम देखा, गिलमान के जमीनों पर मोहम्मद का नाम देखा, वहां के पत्ते पत्ते पर मोहम्मद का नाम देखा, कौसर के प्यालों पर मोहम्मद का नाम देखा, महल्लात पर मोहम्मद के नाम देखे। मैंने समझ लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ है वो शख्सियत बड़ी अजीमुश्शान है, वो शख्सियत बड़ी आला है। तो मैंने कहा ए परवरदिगार उस मोहम्मद के सदक़े में मेरी खता को माफ कर दे। तो याद रखो आवाज आई फक़द गफ़रतु लक, जा मैंने तेरी खता को माफ कर दिया है। हमारे और तुम्हारे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खता इज्तिहादी को अल्लाह ने कब माफ किया है? जब जनाब आदम ने रसूलुल्लाह का वसीला लिया है तब अल्लाह ने उनकी खता को माफ किया है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं वसीला लेना शिर्क है, वसीला लेना बिदअत है, वसीला लेना हराम है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफ़ा का जो वसीला लिया है अल्लाह ने उनकी खता इज्तिहादी को माफ किया है। अब आदम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम चले, कहाँ पर पहुंचे? हज़रात एक मैदान है, उस मैदान में आदम और हव्वा की पहली मुलाकात है। एक ने दूसरे को पहचाना, दूसरे ने एक को पहचाना। जिस जगह पहचान हुई है, जिस मैदान में मुलाकात हुई है, उसी मैदान का नाम अरफात का मैदान है। अरफा याद रखोगे मानने होते पहचानने के, आदम ने हव्वा को पहचाना है, हव्वा ने आदम को पहचाना। अब आदम चल रहे हैं, फरिश्तों की बारात आदम के पीछे
नूर को मेरी पेशानी में डाल दे ताकि फरिश्ते मेरे आगे आगे चलें। आदम कहते हैं परवरदिगार उस नूर को मैं देखना चाहता हूँ। आवाज आती है ए आदम अपने दोनों अंगूठे पर नजर डालो। आदम ने दोनों अंगूठे पर नजर डाली है, चूम कर आंखों से लगा लिया है। यही वजह है कि जब नामे मोहम्मद आता है हम चूम कर आंखों से लगा लेते हैं। याद रखिए हज़रात, आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अरफात के मैदान में हो रही है। अब वहीं से औलादों का सिलसिला शुरू होता है। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा 40 मरतबा हमल से होती है। एक लड़की और एक लड़के की पैदाइश होती है। आज लड़की पैदा होने वाली, कल के लड़के पैदा होने वाले के साथ ये आदम की शरीयत में था, निकाह कर दिया जाता था। याद रखें हज़रात, सबसे आखिर में जनाब शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। जब शीश अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तन्हा पैदा हुए हैं, उनके साथ कोई पैदा होने वाली लड़की नहीं है। शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, वही नूर जनाब शीश की पेशानी में जलमगर है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटा मोहम्मद पर दरूद पढ़ा करो। कहते हैं वालिद गिरामी मोहम्मद कौन है? आप फरमाते हैं आलम अरवाह में सबसे चमकने वाली नूर मैंने उनकी देखी। मैंने रब से पूछा हे परवरदिगार ये किसका नूर है जो चमक रहा है? आवाज आ रही है हे आदम ये नूर न होता तो कायनात का ज़ुहूर न होता। इस नूर की बुनियाद पर सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है। इस नूर की बुनियाद पर सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है। हज़रात वही नूर पाक जहां गिरा परेशान होके नहीं रहा, जिस सुल्क में नूर रहा उस सुल्क की हिफाजत होती रही, जिस नस्ल में नूर रहा उस नस्ल की हिफाजत होती रही, जिस शहर में नूर रहा उस शहर की हिफाजत होती रही, जिस गांव में नूर रहा उस गांव की हिफाजत होती रही, जिस खानदान में नूर रहा उस खानदान की हिफाजत होती रही। याद रखें हज़रात, पाक रूहों, पाक सुल्हों, पाक रहनों से मेरे सरकार मुंतकिल होते होते यही नूर पाक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलमगर है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा जलमगर है। हज़रात यही नूर पाक इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में जलमगर है। बाप और बेटे ने मीना के मैदान में बाप कुर्बान करने के लिए, बेटा कुर्बान होने के लिए मीना के मैदान में दोनों तैयार है। हज़रात गिरामी आप देखते चले, बाप ने बेटे के गले पे छुरी रख दिया है और रखने के बाद छुरी चला रहे हैं। 70 मरतबा छुरी चलाई है मगर छुरी काट नहीं रही है। आप गुस्से से पटक देते हैं एक पत्थर पर, पत्थर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसा कि आपने कुर्बानी में सुना होगा, आपके कारी साहब कल्ला ने खिताब किया होगा। हज़रात गिरामी आप बताइए छुरी का काम काटना है मगर छुरी काट क्यों नहीं रही है? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं ए छुरी मैं कुर्बान करने के लिए, मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए ये दोनों तैयार हैं, तो बीच में रुकावट क्यों बन रही है? हज़रात छुरी ने कहा अल्लाह के खलील मैं मानती हूँ मेरा काम काटना है मगर आग का काम जलाना भी है। याद रखें हज़रात, तारीख और पलट कर जब देखें कि जब आपको नारे नमरूद में डाला गया था तो आग ने अपना काम बंद कर दिया था। क्यों? इसलिए वो नूरे पाक इब्राहिम की पेशानी में जलवागर था तो आग ने अपना काम बंद कर दिया है। वही नूरे पाक इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में जलवागर है तो छुरी ने अपना काम बंद कर छुरी ने अपना काम बंद कर दिया है। याद रखें हज़रात, छुरी जब काम काटना है मगर काटती नहीं है। खलील कहता है काट मगर जलील कहता है खबरदार। हज़रात आप देखें कुछ लोग तो एतराज करते हैं कि जब अल्लाह के खलील है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो आपने अपने आँख पर पट्टी क्यों बांधी? इसलिए कि बेटे की मोहब्बत उन पर गालिब थी। बेटे की मोहब्बत की बुनियाद पर उन्होंने अपने आँख पर पट्टी बांध लिया था। मैंने कहा सुनो, पट्टी बांधी है तभी तो कुर्बानी कंप्लीट हुई है। आप कहेंगे कैसे? आप देखें हज़रात, अगर पट्टी नहीं होती तो नतीजा क्या होता? पट्टी नहीं होती तो मुस्कुरा मुस्कुरा के दबा करते कि मेरा बेटा नहीं है दुम्बा दबा हो रहा है, मेरा बेटा नहीं है दुम्बा दबा हो रहा है। आपके आंख पर पट्टी बंधी है, छुरी चला रहे हैं, छुरी चल रही है, आपको तसव्वुर है बेटा नहीं है दुम्बा दबा हो रहा है, बेटा नहीं है दुम्बा दबा हो रहा है। हज़रात वही नूरे पाक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलमगर है। हज़रात गिरामी वही नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलमगर है। हज़रात कहाँ से वो नूरे पाक चला? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ये नूरे पाक जब
मेरी पेशानी में गजर वगर था। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जिधर से मैं जाता हूँ काबा झुक जाता है, जिधर मैं जाता हूँ काबा झुक जाता है, कंकर पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं इतना काबिल एहतराम हो गया कि कंकर पत्थर मुझे सलाम करते हैं। हातिफ कहता है हे अब्दुल मुत्तलिब, सलाम तुझे नहीं किया जा रहा है, तेरी पेशानी में जो नूर जगमगा है उस नूर को सलाम किया जा रहा है। वही नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। हजरत अब्दुल्ला कौन है? ये हुजूर के वालिद हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं जंगल में जाता हूँ, जिस शिकारी को निशाना लगाता हूँ वो शिकार यानी वो हिरन आपके कदमों में आ रही है और कहती है अब्दुल्ला तुझे तीर चलाने की जरूरत नहीं है, तुझे तरकश उठाने की जरूरत नहीं है, तेरी पेशानी में जो नूर जगमगा है उस नूर का शिकार सारा जहान है, उस नूर का शिकार सारा जहान है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जिस पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ वो सारे चरिंदों परिंद मेरा हाला बना के तमाम कर रहे हैं, मेरा दीदार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं इतना काबिल एहतराम हो गया कि कंकर पत्थर मुझे सलाम करते हैं। हाकिम कहता है हे अब्दुल्ला, सलाम तुझे नहीं किया जा रहा है, तेरी पेशानी में जो नूर जगमगा है उस नूर को सलाम किया जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से वो नूरे पाक हजरत आमिना के शिकमे पाक में आ रहा है। हजरात मेरे सरकार अपने माँ के शिकम में कब आ रहे हैं? रजब शरीफ का महीना है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के शिकम में आते हैं रजब शरीफ के महीने में, हजरत आमिना बयान करती है मुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं नबी की माँ बनने वाले हो। याद रखो हजरत आमिना बयान करती है जब पहला महीना आया है तो मैंने क्या देखा, खाक में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और लाने के बाद कहा है बेटी तुझे सैयदुल मुरसलीन की बशारत दे रहा हूँ। मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं आदम सफीउल्लाह हूँ। दूसरे महीने में फरमाते हैं एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहने लगे है बेटी मैं तुझे सैयदुल मुरसलीन की बशारत दे रहा हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, चौथे में मूसा अलैहिस्सलाम आए, पांचवें में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, छठे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, सातवें में इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, आठवें में यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, नौवें महीने में हजरत ईसा आए और इरशाद फरमाते हैं कोई कह रहा है शफीउल मुज़निबीन की बशारत दे रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन की बशारत दे रहा हूँ, राहतुल आशिकीन की बशारत दे रहा हूँ, अनीसे बेकसा की बशारत दे रहा हूँ। हजरत आमिना बयान करती है जब मेरा बेटा मेरे शिकम में था मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। लोग पूछ रहे थे ए आमिना तुमने कौन सी खुशबू लगाई है? कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। हजरत आमिना बयान करती है जमीन से सदाए सलाम की आवाज आ रही थी। आमिना बयान करती है आसमानों से सलाम की सदा आ रही थी। मैं कह रही थी मैं इतना काबिल एहतराम हो गई हूँ कि जमीन मुझे सलाम करे, आसमान से सलाम की सदाएं आए। हातिफ कहता है ए आमिना सलाम तुझे नहीं किया जा रहा है, तेरे शिकम में जो नूरे पाक है उस नूर को सलाम किया जा रहा है। हजरत आमिना बयान करती है मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आती थी, जिस गली से मैं जाती थी गलियां महकती थी, जिस इलाके से मैं जाती थी इलाके महकते थे। याद रखें हजरात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकमे पाक में 9 महीना तक थे। हजरात रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, दिन दोशंबा है, सुबह जा रही है, रात आ रही है। ऐसे माहौल में हादी सुबुल ला रहे हैं, खत्मुर रसूल ला रहे हैं, मौलाए कुल आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। आने का अंदाज ये है, आने की शान ये है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए जिब्रील मेरे महबूब की आमद होने वाली है, जुलूस लेकर के जाओ। जिब्रील अमीन हजरत आमिना के घर जुलूस लेकर के आते हैं, आप बताओ हजरत जिब्रील अमीन जुलूस लेकर आमिना के घर पे क्यों आ रहे हैं? इसलिए पैगंबर इस्लाम की आमद हो रही है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाने वाले हैं। आज नबी के नाम का जुलूस निकालते हैं, लोग नाक पांव चढ़ाने लगते हैं, ये तो फजूल खर्ची है, ये तो नाजायज है, ये तो हराम है। अरे जिब्रील अमीन को सिर्फ जुलूस ही नहीं दिया था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील झंडे भी लेकर के जाओ। हजरात जिब्रील जा रहे हैं तो उनके हाथ में 3 झंडे हैं, एक झंडा मशरिक में लगाओ, एक झंडा मगरिब में लगाओ, एक झंडा खाने काबा के छत पे लगाओ। हजरात अब आइए आला हजरत का शेर पढ़िए। आला हजरत फरमाते हैं लाके झंडा खाने काबा पे गाड़ा नूर
पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हुजूर की आमद होने वाली है, झंडे लेकर के जाओ। एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा खाने काबा की छत पर लगा दो। हज़रात गिरामी, आपके ऊपर सवाल उठता है कि झंडा क्यों लगवाया जा रहा है? मुस्तफा की आमद पर झंडे लगवाए जा रहे हैं, आका की आमद होने वाली है, आका की आमद पर झंडे लगाए जा रहे हैं। हज़रात गिरामी, काली शुएब साहब क़िबला मद्दादिल्लाहु कहेंगे, एक झंडा लग गया था, काफी था खाने काबा के छत पे, एक झंडा लगा दिया था सुबुते झंडा के लिए, एक ही झंडा काफी था। ये मशरिक में क्यों लगाया जा रहा है, मगरिब में झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या हिकमत है इसके अंदर? याद रखो हज़रात, इसके अंदर हिकमत तो ये है कि अगर खाने काबा पे झंडा सिर्फ लगता तो नतीजा क्या होता? आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसते हैं। हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे प्यारा मुल्क है, मगर आप याद रखें, सरहदे हिंदुस्तान पर आप जाएंगे तो आपको तिरंगा मिलेगा, पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब जाएंगे तो आपको तिरंगा मिलेगा, कश्मीर की वादियों में जाएंगे तो आपको तिरंगा मिलेगा, कन्याकुमारी की सरजमीन पर जाएंगे तो आपको तिरंगा मिलेगा, राजस्थान के इलाके में, खालिस्तान के एरिया में जाएंगे तो आपको तिरंगा मिलेगा। ये तिरंगा लगना इस बात की दलील है, ये भारत की सीमा है, ये भारत की सरहद है, भारत की सरहद है। चारों तरफ हिंदुस्तान के आप तिरंगा देखेंगे, तिरंगा लगना इस बात की दलील है ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क भारत है। अब दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उसकी हुकूमत उसी सर्कल में रहेगी, उसी एरिया में रहेगी, उसी जमीन पर रहेगी जहां भारत की जमीन है, उस जमीन पर उसकी हुकूमत रहेगी। उसकी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं रहेगी, उसकी हुकूमत लंका में नहीं रहेगी, उसकी हुकूमत हज़रात बहर अरब में नहीं रहेगी, उसकी हुकूमत सिर्फ इंडिया में, हिंदुस्तान में रहेगी। इसलिए ये भारत का प्राइम मिनिस्टर है। हज़रात अगर मुस्तफा, तवज्जो कीजिएगा, अगर झंडा सिर्फ काबा पे लगता तो लोग कहते मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ अरब पर है, मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ हिजाज मुक़द्दस पर है, मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ मक्का के सरहदों पर है, मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ मक्का के इलाके में है। अल्लाह ने मशरिक में लगाया, मगरिब में लगाया, ताकि दुनिया को इस बात का इल्म हो जाए, जहां से सूरज निकलता है और जहां डूबता है मुस्तफा की हुकूमत वहां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। मुस्तफा की हुकूमत वहां तक है, इसलिए मशरिक में लगाया झंडा, मगरिब में लगाया झंडा। अब झंडा किस कलर का था ये भी जान लें आप, झंडा सफेद कलर का था। सफेद कलर के झंडे में हिकमत क्या है ये भी आप समझें। दो फौज अगर आपस में लड़ाई करती है, दो सरहदी इलाके में दो फौजें आमने सामने होती हैं, अगर कोई फौज सरेंडर करना चाहती है, मसलहत को सलाम करना चाहती है, हम जंग नहीं चाहते हैं, तो सफेद कलर का परचम दिखाती है, ताकि सामने वाली बटालियन को इस बात का इल्म हो जाए हम सरेंडर कर रहे हैं, हम अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। हज़रात मेरे मुस्तफा कबाए हैं तो बुराइयों का परचम बड़ी शान से लहरा रहा था, बेहराइयों का परचम लहरा रहा था, सिरा का बाजार गर्म था, न जाने कौन कौन से क्राइम और जराइम किए जा रहे थे, नबी आ रहे हैं, सारे परचम मेरे मुस्तफा के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा, सलामे आतिशे जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलामे खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। अब आइए हज़रात, जब हम झंडा लगाएं नबी के नाम पर तो मुशरिक हो जाएं। याद रखें, हिंदुस्तान का झंडा सिर्फ हिंदुस्तान में लहराया जाएगा, पाकिस्तान का झंडा सिर्फ पाकिस्तान में लहराया जाएगा। पाकिस्तान का झंडा इंडिया में लहराओगे, ये देश से दुश्मनी है और गद्दारी है, देशद्रोही करार दिए जाओगे। इसलिए जिस मुल्क का परचम जिस मुल्क के लिए बना है उसी में लहराया जाएगा, मगर मुस्तफा की अज़मत
وہی پاکستان میں ہے، جو جھنڈا انڈیا میں ہے وہی بنگلہ دیش میں ہے، جو جھنڈا انڈیا میں ہے ساری دنیا میں ایک ہی پرچم ہے، ایک ہی جھنڈا ہے۔ آپ بتائیے حضرات، 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو، بس میری بھرے موڑنا کھلاؤ بھائی، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یاد رکھیں 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا، اس آزادی کی خوشی میں ہم ترنگا لہراتے ہیں، اور جیسا کہ لہرانے کا حکم بھی ہے اور لہرانا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس دن ہمارا ملک تن کے گورے من کے کالوں کی بنیاد پر آزاد ہوا، اور تن کے گورے من کے کالوں نے اس ہندوستان کو ایسا لوٹا، ایسا لوٹا، یہاں کے ہیرے جواہرات کو لوٹا، یہاں کی تہذیب و تمدن و ثقافت کو بھی برباد کر ڈالا۔ یاد رکھیں حضرات، جب 1947 کو ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے مل کر ہمارے دیش کو آزاد کیا ہے، آج ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی اس دیش کے وفادار ہیں کہ نہیں ہے۔ پوچھو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو، جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جہاد کا فتویٰ جب دیا تھا تو انگریز نے کہا تھا مولانا آپ اپنے بیان کو بدل دیں، ہم آپ کو زندگی کی امان دے دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کا فتویٰ بدلا نہیں کرتا ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ جہاد کے لیے فتویٰ کیا تھا، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، تو آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، جزیرہ اینڈمین کو بعد میں بھیج دیا گیا تھا۔ پوچھو اشفاق اللہ خان سے، جنہوں نے ہنستے ہنستے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں پہن لیا تھا۔ پوچھو علامہ شوکت علی سے، جنہوں نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ پوچھو علامہ کفایت اللہ کافی شہید سے، یہ علامہ کفایت اللہ کافی شہید کے گلے میں جب پھندا ڈالا ہے، آخری خواہش پوچھی ہے انگریز نے، اے مولانا کفایت اللہ کافی شہید، یہ بتاؤ کوئی خواہش ہے آپ کو؟ علامہ کفایت اللہ کافی شہید کہتے ہیں ہاں کوئی خواہش ہے مجھے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش ہے کہ ایک کاغذ دے دو اور ایک قلم دے دو۔ انگریز سمجھ گیا یہ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کو کچھ لکھ کر دینا چاہتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حضرات علامہ کفایت اللہ کافی شہید نے لکھا تو کیا لکھا، قربان جائیے، فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ عطر چوکن خاک کی پوشاک میں نادا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم صدیر و باغ میں ہیں، کوئی کبچے چل چڑھے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اب سنیے علامہ، اور اس سے پوچھئے مغلیہ سلطنت کے سب سے آخری گڑی بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر سے لوگوں نے کہا کوئی خواہش ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں ان کے بیٹوں کا سر کاٹ کے دیا گیا تھا۔ حضرات ہے ہمت، بہادر شاہ ظفر نے کہا کچھ آرزو نہیں، بس آرزو یہی ہے لا کر کفن میں رکھ دو، خاکے وطن کفن میں، وطن کی مٹی میرے کفن میں رکھ دو۔ زمین سے ہند سے انہیں اتنی محبت تھی، زمین ہند سے انہیں اتنا پیار تھا، کہہ رہے ہیں کہ لا کر کفن میں رکھ دو، خاکے وطن کفن میں۔ حضرات کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو یہی ہے کہ میرے کفن میں رکھ دو، خاکے وطن کفن میں۔ حضرات علامہ فضل حق خیر آبادی نے، حضرات جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ادھم سنگھ نے بھی جنگ کی آزادی کے لیے اپنا لہو بہایا تھا، یاد رکھیں جہاں پر بھارت کے سوتنترتا سینانیوں نے اصلاح تن کے گولے من کے کالوں کو ہندوستان کی سرزمین سے کھدیڑ کر کے پھینکا تھا، آج مجھے کسی کے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ہم پیدائشی نہیں، یہ ہمارے باپ جناب آدم کا ملک ہے، یہ ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کا ملک ہے، اور ہمیں ملک ہندوستان سے پیار کیوں ہے؟ خواجہ کا ہندوستان ہے اس لیے، میرے بولو بھائی، خواجہ کا ہندوستان ہے اس لیے، خواجہ کے ہندوستان ہونے پر مجھے دوہری خوشی ہے۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ حضرات صرف آدم تنہا نہیں آئے ہیں، بلکہ نور مصطفیٰ ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ میرے سرکار نہیں 1,00,000
नूर के सदके में, आदम चमक रहे उसी नूर के सदके में, शीश चमक रहे उसी नूर के सदके में, जकरिया चमक रहे उसी नूर के सदके में, यहया चमक रहे उसी नूर के सदके में, दानियाल चमक रहे उसी नूर के सदके में, याकूब चमक रहे उसी नूर के सदके में, यूसुफ चमक रहे उसी नूर के सदके में, मूसा चमक रहे उसी नूर के सदके में, ईसा चमक रहे उसी नूर के सदके में, इब्राहिम चमक रहे उसी नूर के सदके में, इस्माइल चमक रहे उसी नूर के सदके में, 1,24,000 कौमेश अंबिया जो सब चमक रहे उसी नूर के सदके में। आप देखें हज़रात, इसलिए 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस आजादी की खुशी में हम तिरंगा लगाते हैं। मगर याद रखना, आज कुछ लोग कहते हैं कि झंडा लगाना शिर्क है। उनसे पूछा जाए कि भाई साहब, रबीउल अव्वल के झंडे पर आपको इतराज है, तिरंगे पर आपको क्या, आपका क्या कहना? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बताएं आप यौम जमहूरिया मनाते हैं, उसके तिरंगे के लहराने में आपका क्या ख्याल है? 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लगाते हैं, उस तिरंगा लगाने में आपका क्या ख्याल है? अगर शिर्क कहेगा तो इतने जूते मारे जाएंगे कि दिमाग बोलो है कि नहीं है? हराम कहेगा तो यानी उम्र कैद की सजा दी जाएगी, देशद्रोह करार दिया जाएगा। 15 अगस्त को इसलिए हम लगाते हैं कि हमारा देश उस दिन आजाद हुआ है, और 12 रबीउल अव्वल को इसलिए लगाते हैं कि पूरी दुनिया आजाद हुई है, पूरी इंसानियत आजाद हुई है, पूरी मानवता आजाद हुई है। इसलिए हज़रात, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। देश की आजादी की खुशी में हम तिरंगा लगाते हैं, रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में हम इस्लामी झंडा लगाते हैं। अब इस शेर को पढ़िए, आला हज़रत के शेर को, लाके झंडा खाने काबा पे गाड़ा नूर का, कुफर की जुल्मत छठी पहला उजाला नूर का, आया सहने आमिना में महापारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बदतार बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। रात मेरे सरकार जब आ गए हैं तो याद रखें, कुबड़ा कहता है मेरी तरह, काला कलूटा है कहता है मेरी तरह, गणेशा है तो कहता है मेरी तरह, जिसे आगे दस्त लेने का तरीका मालूम नहीं है वो कहता है मेरी तरह। हर चार तांगे आलम से लोग कह रहे हैं मेरी तरह, कहते हाथ भी उनके भी है, हाथ मेरे भी है, पैर उनके भी है, पैर मेरे भी है, सीना उनके पास, सीना मेरे पास, वजूद उनके पास, वजूद मेरे पास। इसलिए हम नबी की तरह है, नबी हमारी तरह है। ए आला हज़रत, आप बता दीजिए किसकी तरह? तो आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हाथ देखकर कहते हो मेरी तरह, पैर देखकर कहते हो मेरी तरह, सीना देखकर कहते हो मेरी तरह, चेहरा देखकर कहते हो मेरी तरह। उनकी शान तो ये है, तनबदन अंगुष्ठ नूरानी है पंजा नूर का, तनबदन अंगुष्ठ नूरानी है पंजा नूर का, लब दंदन दान नूरानी है चेहरा नूर का, मरहबा बादे सबा लाई है मुस्दा नूर का, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है ना साया नूर का। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए तो याद रखें हज़रात, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो उस दिन किसी के दरवाजे पर कोई भिखारी नजर नहीं आ रहा है। उस वक्त गलियां महक रही हैं, इलाके महक रहे हैं, मुश्क अंबर की खुशबू फूट रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा को गए थे। याद रखें, मक्का की शाहराह पर बैठकर एक दूसरे से बातें हो रही हैं। ये बताओ आज मौसम कैसे बदला नजर आ रहा है, आज इलाके महक रहे हैं, आज किसी के दरवाजे पर कोई भिखारी नजर नहीं आ रहा है। क्या जानते नहीं हो, अब तो जानते नहीं हो हज़रात, एक इराबी का, एक यहूदी का बयान है। वो यहूदी कहता है, ऐ लोगों, इस पर तुम हैरत कर रहे हो? अरे मैं जो बताऊंगा उससे आप और हैरत करेंगे। कहा क्या देखा तुमने? कहा हमने ये देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब के गोद में एक बच्चा है। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ
जा रहे थे, मेरी निगाह ने फैसला नहीं कर पाया है कि अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं कि काबा आ रहा है, अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं कि खाने काबा आ रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं, दाया आगे बढ़ी कि चल करके देखें नाक को काट दिया जाए। हज़रात जब दाया आगे बढ़ती है तो क्या देखा कि नाक पहले से कटा हुआ है। सुभान अल्लाह, नाक बुरीदा मेरे सरकार पैदा हुए हैं, खतना शुदा मेरे नबी पैदा हुए हैं। जब आकाए कायनात आए हैं, हज़रत आमिना बयान करती हैं, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया है तो मैंने क्या देखा कि आसमान से चादर टांग दी गई है, उसकी आड़ में औरतें उतर रही हैं। मैंने पूछा आप कौन है? कहा मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ। एक से पूछा आप कौन है? कहा मैं हाजरा हूँ। एक से पूछा आप कौन है? कहा मरियम है। एक से पूछा आप कौन है? कहा जन्नती हूरों की सरदारें हैं। किस लिए आई हो? आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत आमिना बयान करती है, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने क्या देखा, एक अब्र का टुकड़ा नमूदार हुआ है, उसकी रोशनी में मैंने पूरब से लेकर पश्चिम तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक देखा है। यहाँ तक कि ईरान की चरागाहों में जो ऊँट चल रहे थे, उनके गले में जो कलामे पड़े हुए थे, उस नूर में मैंने वो भी देखा है। हज़रत आमिना बयान करती है, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो मेरे सामने दो प्याला पेश किया गया है, एक शहद है, एक दूध है। मैंने उसे दूध को पी लिया, बड़ी राहत महसूस करती हैं। फरमाती हैं, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, मेरा बच्चा, मैंने क्या देखा, चांद सितारे मेरे आंगन में चले आ रहे हैं। हज़रात किस लिए आ रहे हैं? नूर की खैरात लेने आ रहे हैं, नूर के सदकात लेने के लिए आ रहे हैं। हज़रात हज़रत आमिना बयान करती हैं, मेरे बच्चे की विलादत जब हुई है तो मैंने देखा है, पैदा होते ही मेरे लाल ने सर को सजने में रखा है, उंगली उठा दी है, कान लगाया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली। समझ रहे हैं? बोलिए, जोर से बोलो। मेरे सरकार की आमद हुई है। याद रखिए, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का अंदाज ऐसा था। याद रखें, सर सजदे में है, उंगली उठी हुई है, लब से रब्बे हबली की सदा है। ये तीन कंडीशन आप याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं तीन कंडीशन पर कल गुफ्तगू होगी। आज तो पहली तकरीर थी, हज़रत का हुक्म था कि 11:15 बजे तक, मैंने 10 मिनट ज़्यादा टाइम ले लिया है, माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल से मुकम्मल बयान आप तमामी हज़रात तशरीफ़ लाएँ और समाअत करें। इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा आप तमामी हज़रात को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा